السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ وقف ترمیمی بل لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے پاس ہونے کے بعد عزت مآب صدر جمہوریہ ہند کے دستخط کے بعد اب باضابطہ قانون کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ہم تمام اس سے واقف ہیں کہ اس ترمیم کو لے کر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں قانون میں، ان کو لے کر کافی سارا معاملہ سامنے آیا۔ اپوزیشن نے بڑی قوت سے اس کی مخالفت کی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بڑے گرما گرم معاملے دیکھنے کو ملے، بڑی اچھی بحثیں ہوئیں، اور عام طور سے کسی ایک موضوع کو لے کر اس طرح کی دلچسپی یا سرگرمی دیکھنے کو نہیں ملتی جو دلچسپی یا سرگرمی دیکھنے کو ملی۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اوقاف کا معاملہ تھا، اور یہ معاملہ جب روشنی میں آیا تو توقع سے زیادہ یہ اٹینشن کھینچنے میں کامیاب رہا۔ اس کے پیچھے ظاہر بہت سارے اسباب رہے۔ ایک بڑی وجہ یہ رہی کہ اس سے جڑے ہوئے، وقف سے جڑے ہوئے جو لوگ ہو سکتے ہیں، تنظیمیں ہو سکتی ہیں، جو مسلم قیادت ہو سکتی ہے، اس نے باضابطہ طریقے سے ان ترمیمات کی باضابطہ طریقے سے مخالفت کی اور بتلایا کہ یہ ترمیمات ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ہمارے فیور میں نہیں ہیں، اور ہمارے اوقاف کے لیے، ہماری ملکیت کے لیے، اور ہم اس سے جڑی ان ملکیتوں سے جڑی ہوئی ہماری بہت ساری دینی سرگرمیوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس کو کلیئر کیا، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ جتنی ملی تنظیمیں ہیں انہوں نے ان کو انڈورس کیا، ان کا یہ ساتھ دیا۔ بہار میں امارت شریعہ نے اس حقیقت کو اسی طرح قبول کیا، اور پھر جو مظاہرہ کیا گیا وہ بہت کلیئر اور دو ٹوک تھا، واضح تھا۔ یہ بات معلوم ہے کہ ابھی مرکز میں بی جے پی کی حکومت ہے، سنگھ پریوار کے نظریات کی حامل بی جے پی کا جو نظریہ ہے وہ معلوم نظریہ ہے، اور لوک سبھا راجیہ سبھا میں ان کے ممبران نے جو تقریریں کیں وہ ہر چند کے مختلف سطحوں پہ انہوں نے یہ بات بتلانے کی کوشش کی کہ وہ پسماندہ مسلمانوں کی خیرخواہی چاہتے ہیں، یا اس سے پاردرشتا آئے گی، اس سے بدعنوانی ختم ہوگی، فساد ختم ہوگا۔ یہ ہر چند کے انہوں نے یہ باتیں کہی ہوں، لیکن جو اصل ان کی منشا تھی وہ ان کی تقریروں سے جھلک رہی تھی۔ اگر یہ بات بار بار دہرائی گئی کہ ہم لینڈ جہاد ختم کرنا چاہتے ہیں، یا وقف کا جو فیئر ہے وہ ذہنوں سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہی ایک زمانے تک یہ مانتے رہے ہیں کہ 2009 کے آپ کے مینیفیسٹو میں آپ نے یہ مانا ہے کہ اوقاف کے املاک پہ قبضے ہیں حکومت کے، اور آپ ایک زمانے میں آپ کے ممبران پارلیمنٹ شاہ نواز صاحب آج جو یہ انڈورس کر رہے ہیں اس بل کو، کل وہ کہتے تھے کہ حکومتوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ ہمیں واپس لوٹا دے تو ہماری ملت ترقی کر جائے گی۔ نہیں معلوم آج وہ اپنی ملت کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو معاملات روشنی میں آئے ہیں وہ معلوم ہیں، یہ جو صورتحال ہے یہ معلوم صورتحال ہے، سنگھ کے نظریے سے ہم واقف ہیں، ہم جان رہے ہیں۔ پھر میڈیا کو جس طرح سے لگایا گیا کہ یہ اتنے زیادہ املاک ہیں، اور جس طرح سے ہنگامہ کیا گیا کہ جیسے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہو، ملک کی سرزمین پہ قبضہ جما لیا ہو، ملک کی املاک کو ضبط کر لیا ہو، اس طرح سے ایک نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی جیسے یہ نیشن کا معاملہ نہیں ہے۔ ریلوے کی جو پراپرٹی ہے وہ نیشن کی پراپرٹی ہے، لیکن جو وقف کی پراپرٹی ہے وہ نیشن کی نہیں ہے۔ تو بھائی کیا مسلمان نیشن کے نہیں ہیں؟ یا کسی غریب کا اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو وہ نیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے؟ تو کیا یہی باتیں ہم بقیہ تمام دوسری کمیونٹیوں کے جو ویلفیئر ادارے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی باتیں کہہ سکتے ہیں یا کہنے کی جرات کریں گے؟ یہاں بہت ایک دلچسپ معاملہ ہے کہ
आरएसएस का जो नकीब है, ऑर्गेनाइज़र, उसने एक तहरीर लिखी और उसमें चर्चों के बारे में, ईसाइयों के जो मजहबी मकामात हैं उनके औकाफ के बारे में भी इसी किस्म की बातें लिखी गईं। राहुल गांधी ने उसके ऊपर सवाल उठाया कि अब ये मुसलमानों के बाद ईसाइयों पे इस तरह का कोई आक्रमण करने का इरादा रखते हैं, और वो तहरीर ऑर्गेनाइज़र से हटा ली गई, डिलीट कर दी गई। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस पूरे मामले को कहां से कहां जोड़कर देखा जा सकता है। मुसलमानों का इन टोटो मिली सतह पे मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये जो तरमीमात हैं ये मुसलमानों के फेवर में नहीं है, औकाफ के लिए नुकसानदेह हैं। मुसलमान पूछना चाहते हैं कि भाई ये जो ज़माने से मुसलमानों की मिल्कियत जो उन्होंने अल्लाह की राह में दी है, वक्फ़, ज़माने के बाद आपको ये तय करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और ये डीएम क्यों तय करेगा कि ये मिल्कियत और वक्फ़ की है या नहीं है? क्या पहले से ये सारी चीज़ें तय नहीं हैं? दूसरी बात ये है कि इस इंतज़ामिया में किसी गैर मुस्लिम की क्यों ज़रूरत है? ये मुसलमानों ने अल्लाह की राह में अपनी रिलीजियस ड्यूटी समझते हुए दी है, ये उनकी दीनी एक गतिविधि है, दीनी सरगर्मी है, उसमें आप किसी गैर मुस्लिम को क्यों लाना चाहते हैं? जबकि आप इसी तरह के दूसरे मजहबों के इदारों में किसी मुस्लिम को या किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को नहीं रखते। आपने शर्तें लगाई हुई हैं कि उस कम्युनिटी का होना ज़रूरी है, अगर कोई हिंदू इदारा है तो हिंदू का होना ज़रूरी है। तो इस मामले में आप मुसलमान के इदारे में ये ज़रूरी क्यों समझते हैं? तीसरी बात ये है कि ये आप शर्त लगाने वाले कौन होते हैं कि एक आदमी अगर 5 साल से लगातार इस्लाम पे अमल कर रहा है तभी वो अल्लाह की राह में डोनेट कर सकता है, वक्फ कर सकता है, वरना वो नहीं करेगा। ये जो सवाल है कि आप ये तय करेंगे कि भाई मुसलमान कब डोनेट कर सकता है, कब डोनेट नहीं कर सकता है, ये तो बहुत अजीबोगरीब बात है। आप यकीनी तौर पे हस्तक्षेप करने वाली बात है, आप इंटरफेयर कर रहे हैं एक आदमी के बुनियादी मजहबी हक में जो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे जिन पे ज़ाहिर है हमारे एतराज़ात थे और इनको देखने की ज़रूरत थी, लेकिन इसको जिस तरह से पेश किया गया और फिर जो हल्ला हंगामा हुआ, बहरहाल ये हो गया पास। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी उन्हें अक्सरियत हासिल थी, राज्यसभा में भी अक्सरियत हासिल थी और ये बिल पास हुआ। सदर जमहूरिया को दस्तखत करना था, वो एक फॉर्मेलिटी होती है, वो उन्होंने किया, वो करना भी था। ज़ाहिर है बीजेपी ने उनको बनाया हुआ है तो वो नकारने वाली कौन थी, तो उनको करना था, वो उन्होंने कर दिया, ये कानून बन गया। मुसलमानों को एक तवक्को थी कि टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के साहबजादे चिराग पासवान, जयंत सिंह, ये लोग कुछ ना कुछ तो अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे और मुसलमान इनको वोट भी करते हैं, इनको सेकुलर भी समझते हैं, तो ये कुछ ना कुछ तो अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे, इनको एक तवक्को थी। और जैसा कल हमने देखा कि जदयू के अक़लियती सेल ने, उनकी अक़लियती शाख है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने 5 चीज़ें बतलाई कि हमने अपने सुझाव दिए, उनको इनकॉर्पोरेट करवाया, यानी वो सुझाव जो हमने दिए, हमने जो शर्त रखी वो शर्त मानी गई। उसमें एक अहम बात यह है कि 2025 तक, यानी जब ये कानून नाफिज होगा तब से ये नाफिज होगा, उससे पहले की चीज़ें यूं की तूं रखी जाएंगी, मुझे नहीं मालूम। वो कह रहे थे कि इसको कबूल कर लिया गया है। मैं सलमान खुर्शीद साहब की सुन रहा था तो वो भी कह रहे थे कि अगर इस तरह की चीज़ें इंश्योर कर दी जाती हैं तो निस्बतन बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। तो अगर ऐसा है तो ये पूछा जाना चाहिए था कि भाई ये चीज़ें आप पहले भी अच्छे अंदाज में डिस्क्लोज कर सकते थे। जब ललन सिंह जा कर के लोकसभा में सपोर्ट कर रहे थे इस बिल को, और जो उन्होंने लहजा इख्तियार किया या बाद में वो इंटरव्यू देते हुए जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, ये बहुत ही अजीबो गरीब ज़ुबान थी और ये अफसोसनाक थी। ये सारी बातें आपने अपने लोगों को क्यों नहीं बताई थी, और आपके लोग जो लीडरान हैं उन्होंने आखिर शेयर क्यों नहीं किया अपने लोगों से? ये मिल्लत के जो नुमाइंदगान अगर हैं उस पार्टी में, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी कि इन तमाम मामलात को इतनी ही सच्चाइयों के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए। फिर यह है कि जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवालात की नौबत आई, आपसे सवालात पूछे गए, कुछ चीज़ों में स्टैंड क्लियर कराने की बात हुई, तो आप क्यों खामोश हो गए? आपने क्यों मतलब वहाँ से राह फरार इख्तियार करने को ज़रूरी समझा? आप क्या समझते हैं कि सवालात आपसे न किए जाएं? अगर पूछा गया कि मुसलमानों के मामलात में, दीनी मामलात में आप गैर मुस्लिमों का इंटरफेरेंस दुरुस्त समझते हैं, चूँकि आपने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया था, आपने जो 5 बातें बताई उनमें ये बात नहीं है, तो आपने उस पर कोई आपत्ति या उसका कोई जवाब आपने दिया ही नहीं।
आपसे ये सवाल होना चाहिए था कि भाई आप क्यों ज़रूरी समझते हैं कि एक आदमी 5 साल तक मुसलमान रहेगा तभी वो अल्लाह की राह में अपनी कोई चीज़ पेश कर सकता है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, एटलीस्ट वो 5 साल से मुसलमान रहा हो, तब वो वक्फ कर सकता है। ये इसके साथ आप क्यों खड़े हैं? ये सवाल तो आपसे हो सकता था, आपने इसके लिए जगह नहीं छोड़ी। जब आपसे सवालात हो रहे हैं कई सारे लीडरान से, जब ये बात पूछी जा रही है तो वो नाराज़ हो जा रहे हैं। भाई मिल्लत का आपका एक रिश्ता आपकी पार्टी से है और ये मालूम बात है, लेकिन एक रिश्ता आपका आपकी मिल्लत से भी है। और अगर आपको ये ज़रूरत महसूस हुई कि आप कॉन्फ्रेंस कीजिए या आपकी पार्टी ने आपको कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेजा, तो आप समझ जाइए आपकी पार्टी को भी मुसलमानों की ज़रूरत है। आप बीजेपी की मानिंद, उनके बहुत सारे लीडरान की मानिंद ये नहीं कह सकते हैं कि हमको कोई वोट नहीं, मुसलमानों का हमको वोट नहीं चाहिए। आप भी इस हकीकत को समझते हैं। आपकी जो बिहार में हैसियत है उसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि बहरहाल मुसलमानों का एक बड़ा सेक्शन आपको वोट करता है और आपको सेकुलर समझता है। और ये भी सच है कि बहुत सारे मामलात में आपकी छवि बहुत अच्छी है। नीतीश कुमार अच्छे अंदाज में रियासत चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला अच्छा रहता है, बहुत सारा विकास का काम भी होता है, ये बात भी सही है। इसको कोई मतलब जो मुतासिब होगा, जिसका कोई पॉलिटिकल अफिलियंस होगा कहीं से, वो हो सकता है कि डिनाई करे, लेकिन जो एक आम आदमी, हम जैसा आदमी, जो हम मिल्लत की रोशनी में चीज़ों को देखते हैं, हम इसको कबूल करते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा रखते हैं, वो विकास का काम करते हैं और उसमें सारे समुदाय की शमूलियत रहती है, ये हम मानते हैं, इसमें मसला नहीं है। लेकिन ये जो मामला है मुसलमानों का एक रिलीजियस मैटर भी है, और ये एक ऐसा रिलीजियस मैटर है जिसमें मुसलमानों की कलेक्टिवली बहुत बड़ी मिल्कियत भी शामिल है, बहुत बड़ी दौलत है उनकी, जिससे वो वेलफेयर का कम्युनिटी लेवल पे काम कर सकते हैं, करते रहें। तो इस मामले में अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने आपकी मिल्लत के साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो आप क्या बेहतर तरीके से इन चीज़ों को सामने ला करके नहीं रख सकते हैं? मैं डॉक्टर खालिद अनवर साहब का 1-2 इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं कि हम मिल्लत के साथ हैं, अगर मिल्लत खुश है तो हम खुश हैं, और अगर मिल्लत ना खुश है तो हम भी ना खुश हैं। तो क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी मिल्लत खुश है या ना खुश है? आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मिल्लत की नुमाइंदा तंजीम नहीं मानते। आप इमारत शरिया को, जिसके प्लेटफॉर्म से आपने क्या कहते हैं दिन बचाओ देश बचाओ की एक रैली निकाली, आप उसके कन्वीनर थे, और उस प्लेटफॉर्म से आपको वहीं से आपके MLC होने का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया, नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया। आपको ये नहीं पता है कि आपकी वो तंजीम, आपकी वो जमात जिसके प्लेटफॉर्म से आप MLC बने, वो आपको नहीं समझ में आता है कि वो मिल्लत की नुमाइंदा है, और अगर वो रिजेक्ट कर रही है, कह रही है कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो गलत कह रही है, तो ये गलत नहीं कह रही, मतलब वो सही नहीं कह रही है। आप ये नहीं कबूल करने को तैयार नहीं है। मिल्लत नाखुश नहीं है, इसके लिए आप किसको देखेंगे जिसको देख करके आपको समझ में आएगा कि आपकी मिल्लत नाखुश नहीं है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप नुमाइंदा नहीं मानते, इमारत शरिया को नुमाइंदा नहीं मानते, वो सारी तंजीमें जो इस बिल की मुखालफत में खड़ी थी, मुसलमानों की तंजीमें, इदारे शरिया वगैरह, इन तमाम को आप मिल्लत की नुमाइंदा तंजीमें नहीं मानते। आप नहीं मानते कि ये मुसलमानों की आवाज़ हैं। तो मिल्लत के नाखुश होने का एहसास आपको कैसे होगा, कब होगा? बीजेपी से जुड़े हुए चंद लोग अगर वो खुशी का इजहार कर रहे हैं तो आप ये मान लेंगे कि हम मिल्लत खुश है। ये मतलब मुझे उनकी बात सुनकर के इंसाफ की बात ये कि बड़ा ताज्जुब हुआ। आप पढ़े लिखे समझदार एक आदमी हैं, आप लगातार जो मंजरनामा है मिल्लत का उसको आप देखते रहें, आप पिल्ली मसाइल पे नज़र रखते हैं, आप एक अखबार के बाज़ाब्ता एडिटर रहे, आपको मालूम है ये सच्चाइयाँ, आपको मालूम है। और आपने जिस तरह से इशारे किए कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अरकान को JPC के मेंबरान से मिलाने में भी आपने किरदार अदा किया है, तो आपको तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा कि ये सूरत हाल क्या है। तो ये कहना कि मिल्लत खुश है या नाखुश है, मिल्लत खुश है तो हम खुश है, मिल्लत नाखुश है तो हम नाखुश है, तो इंसाफ की बात यह है कि मिल्लत नाखुश है। और ये कोई ऐसी मतलब कोई बात कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है भाई, ये क्लियर बात है। मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जब की सूरत हाल पैदा होती है तो आम तौर पे हम इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को टारगेट करते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, हम अपना भरास निकालते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर खालिद अनवर साहब को अगर हम पकड़ लें, या इसी तरह गुलाम गौस साहब को पकड़ लें, या इस तरह के किसी एक फ़र्द को पकड़ लें और अपना गुस्सा उतारें, तो ये बहुत आसान बात है, आप हमारा गुस्सा उतार सकते हैं। लेकिन मिल्लत के मसाइल को उस समझदारी से देखने की भी ज़रूरत है। अगर हमारे ये लोग जो उनमें थे, जनता दल यूनाइटेड में थे, और उन्होंने अपनी कुछ कोशिशें की थी और वाक़तन उसके कुछ नतायज रूनमा हुए, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो मिल्लत को आगाह करते, सारी सच्चाइयाँ सामने आनी चाहिए। चूँकि बहुत अंधेरा है, डार्कनेस जो है ना ये बहुत ख़तरनाक है। जिस तरह से मिल्लत को घेरने की कोशिश हो रही है,
اور جوش میں آ کر کے چیزوں کو خراب کرنے کی نادانی نہیں کرنی چاہیے، بہت سلیقے سے سمجھداری سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کچھ پارٹیاں وہ ہیں جو این ڈی اے کا حصہ ہیں اور اس کے باوجود ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان سے بہت ساری اچھی توقعات بھی رکھتے ہیں، تو چیک کرنے کی اصل ذمہ داری اور اصل ضرورت یہی ہے کہ ہمارے جو ملت کے جو نمائندے ان پارٹیوں میں ہیں انہوں نے اپنا کیا کردار ادا کیا۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے مواقع سے ڈاکٹر خالد انور صاحب اور ان جیسے دوسرے افراد کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بہت صداقت کے ساتھ سامنے آتے اور بتاتے کہ یہ معاملہ کیا تھا، کس طرح سے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی گئی، کیا کیا کچھ اس میں ہے اور کیا کیا کچھ نہیں ہے، کیا کیا کچھ ملت کے لیے ہو سکتا ہے کہ فائدے کا کوئی عنصر ہو اور کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کن کو ہم نے بچانے کی کوشش کی اور نہیں بچا سکے، یا کس کس کو ہم بچانے میں کامیاب رہے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ ان سوالات کو ایڈریس کریں، آپ یا تو کنی کاٹ رہے ہیں یا آپ ان جنرل ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جن میں آپ بری طرح پھنس رہے ہیں۔ یہ سمجھداری کی باتیں نہیں ہیں، یہ مطلب ملت کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ابھی کے وقت میں، انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے غصے کا اظہار بہت ہی نادانی کے ساتھ کرتے ہیں، ایک دو دن کرتے ہیں اور اس کے بعد خوش ہو جاتے ہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ابھی جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے جو کال دی ہے، ظاہر ہے اگر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کوئی کال دے رہی ہے اور سارے لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ سوال قائم کرنا کہ ملت خوش ہے یا ناخوش ہے، یہ بہت ہی irrelevant کوشچن ہے، اور یہ اپنے آپ کو بچانے کی مطلب کیا کہتے ہیں ایک ایسی کوشش ہے جس میں جو پوری طرح سے ناکام ہے اور کلیئر ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے، بقیہ تنظیم ہے، جمعیت علماء ہند مخالفت لگاتار کر رہی ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے پلیٹ فارم سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے، امارت شریعہ اور دوسری ادارے شریعہ دوسری تنظیمیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں اور کلیئر میسج دے رہی ہیں۔ تو یہ سوال اب نہیں رہ جاتا ہے کہ ملت خوش ہے یا ناخوش ہے، ملت ناخوش ہے اور یہ معلوم بات ہے۔ یہ بہت سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ ایک بورڈ ایک ترمیم آپ لاتے ہیں، ایک قانون بدلتے ہیں، اس میں بہت ساری ترمیمات آپ کرتے ہیں اور آپ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، بدعنوانی ختم ہوگی، اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کرانے کے بعد، یعنی بل پاس کرانے کے بعد آپ جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں باضابطہ۔ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ معلوم ہے۔ ایک طرف یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ٹی ڈی پی نے یا جدیو نے، جیسا کہ آج انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی کہ ہم نے یہ بات رکھی، یہ سجھاؤ دیا اور یہ سجھاؤ مان لیا گیا کہ اب جب یہ قانون بنے گا تب سے اس کا نفاذ عمل میں آئے گا، یعنی اس سے پہلے کی چیزیں جو کی توں باقی رہیں گی۔ تو یہ ایک طرف یہ قانون پاس ہوتا ہے اور دوسری طرف یو پی کے وزیر اعلیٰ راگ اپنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم چیک کریں گے کون سی چیزیں وقف کی ہیں اور نہیں ہیں۔ تو یہ تو سوال اپنی جگہ پہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ حقیقت سے ان کا کتنا تعلق ہے، وہ سچ ہیں بھی یا نہیں ہے، یا پھر یہ جو ڈرانے کی دھمکانے کی سیاست ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گی، یا واقعتاً مسلمانوں کو ڈر جانا چاہیے کہ ان کے املاک پہ قبضہ ہونے جا رہا ہے، ان کو ان کی پراپرٹی سے بے دخل کرنے کی سازش یا کوشش ہو رہی ہے۔ یہ جو سارے سوالات ہیں، ان سوالات کو جس طرح سے ایڈریس کرنے کی کوشش ہونی چاہیے وہ کوشش نہیں ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ان جنرل، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں آپ ایک تصور بناتے ہیں اور ہم اور آپ اس پہ غصہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غصہ اتارنے سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا تب تو ہو ہی جاتا، اس سے اب تک کی تاریخ میں تو ہم نے غصے اتارے ہیں اور کب کوئی مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو اپنی کمیونٹی کا نمائندہ سمجھتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو نمائندہ کے طور پر پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی ریسپانسبلٹی فکس کیجئے، ان سے سوالات کرنا سیکھیے، ان کو اکاؤنٹیبل بنائیے۔ آپ نے کیا کیا اس پورے معاملے میں، آپ کی کیا ذمہ داری تھی، آپ کا کیا کردار تھا، یہ ذرا سا کلیئر کیجئے۔ سوالات کی شروعات یہاں سے ہو سکتا ہے کہ بعد میں امکانات کچھ روشن ہوں۔ میں نے تھوڑی بہت سیاست نزدیک سے بھی دیکھی ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ ملت میں اپنی حیثیت نہیں رکھتے وہ پارٹی میں بھی کوئی حیثیت نہیں بنا پاتے ہیں۔ پارٹیاں بھی مائنس اور پلس دیکھتی ہیں، وہ بھی اپنے فوائد دیکھتی ہیں، نقصانات دیکھتی ہیں۔ اگر کوئی فرد اپنے آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ کہے لیکن وہ کوئی ووٹ کھینچنے میں کامیاب نہیں ہو تو وہ زیادہ دن تک کسی پارٹی کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ پارٹیاں یہ دیکھتی ہیں کہ اس آدمی کا وزن وہاں پہ کتنا ہے جہاں سے یہ آتا ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رشتہ ہے ایک فرد کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں اگر آپ ہیں
आपको आपकी पार्टी से लॉयल होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपनी मिल्लत से भी लॉयल होना चाहिए। उसका जो एक तरीका है कि आपका मिल्लत से रिश्ता ऐसा हो कि मिल्लत को नहीं लगे कि आप उसके लिए घातक साबित हो रहे हैं या आप उसके काम नहीं आएंगे। हम जितनी आसानी से गद्दार और ये वो के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इस पे भी हमें ज़रा सा समझदार होने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ आप जिस पार्टी में हैं, आपके अंदर काम करने का वो सलीका होना चाहिए कि आप अपनी पार्टी को कायल कर पाएँ। आप यकीन जान लीजिए कि कुछ चीज़ें अगर नीतीश कुमार रिजिड हो जाते तो कुछ चीज़ें मनवाई जा सकती थी। टीडीपी के लोग अगर थोड़े से रिजिड हो जाते तो कुछ चीज़ें मनवाई जा सकती थी। मेरा ज़ाती एहसास ये है कि हमारे कम्युनिटी लीडर जो इन पार्टियों में है या हमारे मिली लीडर शायद उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने जो कंसर्न्स हैं वो उस अंदाज में पेश नहीं कर पाते। अगर आप सलीके से पेश करेंगे, उनको उस सलीके से लेकर के जाएंगे और बताएंगे जो बताने की हमारी जिम्मेदारी है, तो हो सकता है रास्ते निकल सकते हैं। और गुस्सा दिखलाने से, और गुस्सा भी मतलब कि हमें गुस्सा दिखलाने नहीं आता, मसला ये है एक दो आदमी है ना, कोई ज़िला लेवल का कोई आदमी या मतलब ब्लॉक लेवल का कोई लीडर अगर इस्तीफ़ा दे देता है, आपको क्या लगता है उससे एक ऐसी पार्टी जो अभी सत्ता में है और निस्बतन बड़ी पार्टी के साथ उसका अलायंस है, उसके ऊपर क्या भारी असर पड़ जाएगा? ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं। उसको इतना हल्ला हंगामा करके देखने से खुश होने की जो रिवायत हमने बनाई हुई है, ये अक्लमंदी नहीं है। पार्टी अगर इन टोटो ये सारे लोग जो इकट्ठे हुए थे, आपको क्या लगता है इन सारे लोगों के इकट्ठे होने के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्या ये पैगाम दिया जा सकता है कि मुस्लिम लीडरान जो पार्टी के हैं वो पार्टी से नाराज़ हैं? तो ख़त्म हो गया मामला। दो चार लोग अगर निकल ही जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उन पे भाई? तो यहाँ पे जो जिम्मेदारी थी वो असल ये नहीं थी कि दो चार लोग निकल जाएं और हो गया, और वो भी बेचारे निचले लेवल के लोग, और हम मतलब उनको लेकर के बहुत ज़्यादा हंगामा करें। नहीं, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आपको जमहूरियत में अपनी ताकत का भी एहसास होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास होना चाहिए, और ये एहसास भी अच्छी तरह रखना चाहिए कि किसी मामले को किस हद तक, किस जोश और जोश में किस समझदारी के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। वो वाली सियासत नहीं करनी चाहिए जो लगातार मुसलमान आज़ादी के बाद से करते रहे हैं और जिसके नुकसानात वो उठाते रहें। समझदारी से, है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि इन टोटो नीतीश कुमार पे आप सवालात खड़े करते हुए बिल्कुल ऐसा उनको बना दीजिए जैसा वो कि कोई दूसरी ऐसी पार्टी है जो उसी तरह की है, जिस तरह की बीजेपी की पार्टी है, उसी तरह से आप उनको जोड़ करके देखने लगिए या वही कैफियत बना दीजिए। तो ये बहरहाल एक सच्चाई नहीं है। ये समझदारी हमें बरतनी पड़ेगी, ये बात याद रखनी पड़ेगी। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि अभी अगर जदयू के हों, कोई टीडीपी के हों तब, या रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोजपा, उनके कोई सदस्य हों तब, वो अगर ये आकर के कहते हैं कि भाई हम पर ये क्लियर नहीं है कि मिल्लत इस्लामिया हिंद क्या सोच रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो धोखे में है या शायद वो हमें कन्फ्यूज़न में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में मिल्लत का जो मौक़िफ़ है वो क्लियर मौक़िफ़ है। ऐसे में इस मौक़िफ़ को किस खूबसूरती से उन लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, ये जिम्मेदारी है, ये समझदारी कम्युनिटी लीडरान को होना चाहिए। डॉक्टर खालिद अनवर साहब से लोगों की नाराज़गी या तवक्कुआत दोनों की बड़ी वजह यह है कि वो इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से जब दीन बचाओ देश बचाओ की रैली निकाली गई थी, उस वक्त वली रहमानी साहब जिंदा थे, और ज़ाती तौर पे मेरा इंसाफ की बात यह है कि वली रहमानी साहब के इस स्टैंड से बहुत क्लियर तरीके से मेरा इख्तिलाफ था कि आपने पूरी मिल्लत को इकट्ठा किया, आपने नारा ये दिया कि आप देश बचाने जा रहे हैं, दीन बचाने जा रहे हैं, और एक एमएलसी की सीट आपको मिली और ऐसा महसूस हुआ, या इसमें नीतीश कुमार कामयाब रहे पूरी दुनिया को ये पैगाम देने में कि भाई वली रहमानी साहब ने जो इतना हंगामा किया था उस पूरे हंगामे का रिजल्ट ये है कि हमने उनको एक एमएलसी की सीट दे दी है। तो जाहिर है कि चूँकि आपको उस प्लेटफॉर्म से वो सीट मिली थी और उसके बाद आपने अपने तौर पे मेहनतें अच्छी की हैं, आपने कोशिश की कि आप अपना एक मकाम बना सकें, और उसमें बहुत हद तक आप कामयाब रहे। अब आप मतलब पार्टी के एक नुमाइंदा की हैसियत से आपकी हैसियत बनी हुई है, लोग उस हैसियत से आपको देख रहे हैं, लेकिन लोग भूले नहीं हैं कि आपको वो जगह मिली कैसे थी। इसलिए ये जो सवालात हैं जो आपसे ज़ाती तौर पर ख़ासतौर से हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जायज़ सवालात हैं। जिस स्टेज से आप आए थे
उस स्टेज से, यानी कि पेरेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए कोई इस मामले में है तो वो इमारत शरिया है। इमारत शरिया का मौक़िफ़ ये है कि ये जो बिल, ये तरमीमात जो आई हैं, ये मिल्लत के लिए नुकसानदेह हैं, और आप जो उसी प्लेटफॉर्म से हो करके आए हैं, अभी तक आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि आपकी मिल्लत खुश है या ना खुश है। तो ये बड़ा सवाल है जो आपसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं फिर कहूँगा भाई, हम लोग क्यों कोई अच्छे अंदाज में गुफ्तगू नहीं कर पाते? क्या ज़रूरी है कि गाली दी जाए? क्या ज़रूरी है कि लाजमन गद्दार कहा जाए? क्या ज़रूरी है कि लाजमन किसी आदमी को इस किस्म के अल्फाज से मतलब याद किया जाए, जो अच्छी बात नहीं है। हम अपने लोगों की ये तरबियत तो ज़रूर करें, हम सलीके से बातें रख सकते हैं। देखिए, हमारे बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों को भरम में रखा जाता है, सच्चाइयाँ उनके पास नहीं जाती हैं। हमारी जब उनसे कभी कोई मुलाकात होती है, बात होती है, किसी इशू पर ऑनलाइन भी डिबेट होती है, अगर हम जोश में आ जाते हैं तो मामलात ख़राब होते हैं। लेकिन सलीके से अगर आप दलाइल की रोशनी में उनसे बातें करेंगे तो भारी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको फिर बातें समझ में आती हैं। ये जो मामला है, इस पूरे मामले को गाली से तो हम ख़त्म नहीं कर सकते। एक भारी मामला है, बड़ा मामला है, आइंदा ये और बड़ा होने जा रहा है। जिस तरह से मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने हिंट्स दिए हैं, कांग्रेस जाएगी, जा चुकी है बल्कि सुप्रीम कोर्ट, असदुद्दीन ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जा चुके हैं, जमीयत उलमा हिंद जाएगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग जाएंगे, सब लोग जब वहाँ भी जाएंगे और उनका इरादा ये भी है कि वो मुख्तलिफ सतहों पे इसकी मुखालफत भी करेंगे, अपने अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। उसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना एक ऐलान शाये किया है इस सिलसिले में, जो बातें उनकी तरफ से आई हैं। तो इन तमाम को अगर सामने रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जोश या गाली का मसला नहीं है, ये मसला समझदारी का है, ये मसला स्टेड फास्ट जिसको बोलते हैं ना, इस्तिक़लाल के साथ इस मामले को आगे ले जाने का है। और मिल्लत से जो गुजारिश बार बार की जाती है कि आप जोश में ना आवें, ऐसी कोई बात ना कहें, ऐसा कोई रवैया ना अपनावें जो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो जाए, उल्टा नुकसानदेह साबित हो जाए। तो इन तमाम तनाजुर में मुझे ऐसा लगता है कि जदयू के मुस्लिम लीडरान को जो अपना किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, और जब दोबारा वो आए डैमेज कंट्रोल के लिए तो भी उनको भाई यार इतनी सलाहियत तो पैदा हो जानी चाहिए कि अगर लोग आपसे सवालात कर रहे हैं तो सवालात का जवाब दीजिए। आप छोड़ करके जब भागिएगा तो आपको क्या लगता है कोई अच्छा पैगाम जाएगा? आप बजाय इसके कि पार्टी का कोई फायदा करते, मिल्लत को तो छोड़ दीजिए, आप पार्टी का भी नुकसान करके चले गए। भाई आपने लोगों को ये बता दिया कि आपके पास इन सवालात का कोई जवाब नहीं है और आप मुंह चुरा रहे हैं, भाग रहे हैं। मैं तो नीतीश कुमार साहब से भी कहना चाहता हूँ, यार थोड़ा सा अच्छे लोगों को रखिए, थोड़ा वो उन लोगों को रखिए, मुसलमानों में से उन लोगों को खींचिए जो ज़रा सलाहियतमंद लोग हैं, ताकि वो आपको अच्छी तरह से मतलब डिफेंड भी कर सकें। ये क्या लोग हुए यार, ये क्या लीडरान है? सवाल करो तो जवाब नहीं दे पाते हैं, घुमा दिया, उल्टा सीधा भाग गए। भागने वाले कहीं लीडर होते हैं? लीडर की जिम्मेदारी होती है कि कम्युनिटी को ले करके चलो, उसके जितने भी अंदेशे हैं उन अंदेशों को दूर करो। शुकूक व शुबहात आप दूर करने की सलाहियत नहीं रखे तो खाक आप लीडर हैं भाई। आप सवालात लेना नहीं जानते तो आप काहे के लीडर हैं? मिल्लत के जहनों में जो शुकूक व शुबहात हैं, और आपकी नज़र में अगर मान लीजिए हम आपके अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि उनको गुमराह किया गया है, तो उनको अगर गुमराह किया गया है तो उनको सही बात बताने की जिम्मेदारी किनकी है? जो कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को एड्रेस करने की जिम्मेदारी किनकी है? किस लिए आपको रखा गया हुआ है? पार्टी क्यों आपको इतनी अहमियत देती है? जीत करके नहीं आए आप, मुख्तलिफ ओहदों पे ऐसे आपको रखा गया हुआ है, सचिव हैं तो महासचिव हैं, MLC हैं तो दिस हैं तो डेट हैं, तो किस लिए रखा गया हुआ है भाई? अगर गुमराह किया गया है हमें, तो हमें आप राह रास्ते पे लाइए ना, सलीके से बताइए ना कि कैसे कैसे गुमराह किया गया है। आप बताइए कि हाँ इससे मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होगा, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि पसमानदा का फायदा होगा, तो दिखलाइए ना कैसे फायदा होगा। ये एक इन जनरल एक बात कही जा रही है, आप दोहरा रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं कि कैसे फायदा होगा। बताइए कि इंतजामिया में गैर मुस्लिम होंगे, इंतजामिया में तो फायदा होगा मुसलमानों का, कैसे होगा बताइए? टेबल पे लाइए और इसको साबित कीजिए। बताइए कि 5 साल तक एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही 5 साल तक कम से कम जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहा हो वही डोनेट कर सकता है, अल्लाह की राह में वक्फ कर सकता है, इससे मुसलमान का फायदा होगा। उसके मजहबी मामले पे किसी किस्म का इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। या आप मानते हैं इस मामले में किसी को गुमराह किया जा रहा है तो समझाइए, समझाने में क्या जाता है आपको? आप कि ये जो DM है वो तय करेंगे कि ये मिल्कियत वक्फ की है या नहीं है। अगर ये आपको लगता है कि इस मामले में हमें गुमराह किया गया है तो आप बताइए ना भाई कि हाँ ये आपको गलत तरीके से गुमराह किया गया है, सच्चाई ये है। मुसलमानों को जब ये लग रहा है कि उनकी दरगाह है, मसाजिद और इस तरह की सारी चीज़ें वक्फ बाय यूज़र को लेकर के जो अभी जिस किस्म की
کے مسائل ذہن میں مسلمانوں کے ہیں جو پریشان ہو رہے ہیں، آپ آ کر کے کلیئر کیجئے نا، اور کلیئر کر کے بتائیے کہ ہاں آپ کو گمراہ کیا گیا ہے، سچائی یہ ہے، لے کر کے آ جائیے نا قانون، اس کی پرنٹ نکالیے نا، باضابطہ طریقے سے لے کر کے آئیے، ایک اور پریس کانفرنس کیجئے۔ آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ کیوں سچائیوں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں؟ جب آپ بھاگیں گے اور ان جنرل یہ بات کہیں گے کہ ہاں انہیں گمراہ کیا گیا، کچھ لوگوں کو ٹرول آرمی بنائے گا۔ ٹرول آرمی کون ہوتا ہے بھائی؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارے لوگ جو ان ایشوز کو اٹھا رہے ہیں، یعنی جمعیت علماء ہند کا، مسلم پرسنل بورڈ کا، امارت شریعہ کا، ادارہ شریعہ کا، مختلف دینی جماعتوں کا، ہم جیسے لوگوں کا جن کا کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے، ان کو وہ ٹرول آرمی ہے؟ تو یہ اور اس طرح کی باتیں دراصل سچائیوں کو چھپانے جیسی باتیں ہیں۔ آئیے سچائیوں کے ساتھ آئیے، اور یہ جرات پوری ملت کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ مجھے خوشی بھی ہے، بہت سارے لوگوں نے بہت قوت سے سوالات پوچھنے چاہیے۔ سوال کرنے کا یہ ذہن اچھا ذہن ہے۔ جن لوگوں کو بھی کسی منصب کی قیادت کا اہل سمجھا گیا ہے، یا جو اپنے آپ کو قائد کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ان سے سوال کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ چاہے کسی مذہبی تنظیم کے ذمہ دار ہوں، کسی سیاسی پلیٹ فارم پہ ان کی کوئی نمائندگی ہو، یا کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے تو لیڈر سے سوال کرنا جمہوریت میں ذمہ داری ہے۔ سوال کرنا بھول جائیں گے تو مسئلہ پیدا ہوگا۔ کسی بھی دوسری پارٹی کو گالی دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ آپ نتیش کمار کا نام لے کر کے 1000 الٹی سیدھی باتیں کر سکتے ہیں، بی جے پی کا نام لے کر کے 1000 الٹی سیدھی باتیں کر سکتے ہیں، آر ایس ایس کا نام لے کر کے 1000 الٹی سیدھی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ان تمام امور سے مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنے لوگوں سے بھی سوال کرنے کی جرات پیدا نہیں کر لیں گے۔ میں نے کہا تھا امارت شریعہ کے معاملے میں جب یہ باتیں آئیں مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ بھائی سب لوگ امارت شریعہ میں مولانا لوگ سارا گڑبڑ کر رہے ہیں، اور ہم گالی نتیش کمار اور اس کی پارٹی کو دے رہے ہیں۔ نتیش کمار اور ان کی پارٹی کو گالی دینے سے پہلے آپ کو مولانا لوگوں کا بھی تو گریبان پکڑنا چاہیے۔ ہم یہ جرات کیوں پیدا نہیں کرتے؟ حضرت مولانا صاحب سے بھی پوچھیے، یہ جس دن پوچھنا شروع ہو جائے گا بہت ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ عقیدتوں کے پھیلائے ہوئے جالوں سے نکل جائیے۔ سوالات کرنا ذمہ داری ہے۔ جب یہ سوالات ہوں گے تو بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آئیں گی۔ تو ہمارے جو کمیونٹی کے نمائندے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں میں، جو اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش بھی کرتے ہیں، ان سے سوال ہونا چاہیے۔ پوچھیے کہ آپ نے کیا کردار ادا کیا۔ پوری ملت متفقہ طور پر یہ سمجھ رہی ہے کہ اسٹیب کیا گیا ہے، اسے خنجر لگائے گئے ہیں۔ اس کی جو ویلفیئر کے لیے، کمیونٹی ویلفیئر کے لیے جو دولتیں انہوں نے اور ان کے پرکھوں نے اللہ کی راہ میں دی تھی، ان دولتوں پہ نظر رکھی جا رہی ہے۔ یہ پوری ملت کو لگ رہا ہے، یہ پوری ملت کو لگ رہا ہے کہ بہت سارے معاملات میں ان ترمیمات کے بعد مسلمانوں کو پریشانیوں کا سامنا ہونے جا رہا ہے۔ درگاہوں کو لے کر کے پریشانیاں ہونے جا رہی ہیں، مساجد و مدارس کو لے کر کے پریشانیاں ہونے جا رہی ہیں، یہ ان کو لگ رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ انہیں گمراہ کیا گیا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجیے۔ ان جنرل یہ کہہ کر کے کہ گمراہ کیا جا رہا ہے، ٹرول آرمی لگا دیے گئے ہیں، یہ پوری ملت کو گالی دینے جیسا لگتا ہے۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے بارے میں، امارت شریعہ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی مخالفت جمعیت علماء ہند کر رہی ہے، امارت شریعہ کر رہی ہے، مسلم پرسنل بورڈ کر رہی ہے۔ ان تمام کے بارے میں آپ یہ موقف اپنا سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں۔ تو ٹرول آرمی سے ہم کیا سمجھیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ فکس ہونی چاہیے، یہ سوالات ہونے چاہیے۔ یہ پوری ملت کا مسئلہ ہے، ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ کسی پولیٹیکل پارٹی بار بار کہتے ہیں یہ مطلب آر جے ڈی والوں نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے، تو فلانے آدمی نے گمراہ کیا ہوا ہے۔ بھائی آر جے ڈی والے مطلب مسلم پرسنل بورڈ کو گمراہ کر رہے ہیں، آر جے ڈی والے جمعیت علماء ہند کو گمراہ کر دے گی، یا آر جے ڈی مطلب کیا کہتے ہیں امارت شریعہ کو گمراہ کر دے گی، آر جے ڈی ثناء اللہ صادق تیمی اس طرح کے جتنے لوگ ہیں سب کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ کمال کی بات ہے۔ مطلب کانگریس کی پوری جو مطلب قوت تھی وہ لگا دی انہوں نے۔ وہ آر جے ڈی کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ کانگریس کو گمراہ کرنے کے لیے مطلب وہ ہے۔ تو یہ سپا کو بھی گمراہ کر دیا ان لوگوں نے۔ سب کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ٹرول آرمی ہے، یا ٹرول آرمی آر جے ڈی نے یا اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی نے لگا دی ہے۔ ہماری جو مذہبی قیادت ہے، ملی قیادت ہے، اس کے پاس کوئی شعور نہیں ہے، کوئی دماغ نہیں ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے یہ ترمیمات ان کے فیور میں ہیں یا ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ تو ان موضوعات کو ان سچائیوں کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا بہت مطلب شدید احساس رہا ہے، اس لیے میں
اب شاید بات لمبی بھی ہو جائے، لیکن میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کمیونٹی کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا لیڈر پیدا کرے. پولیٹیکل پارٹیاں وہ کچھ افراد کو اٹھا کر کے بطور لیڈر ہمارے اوپر تھوپتی ہیں اور ہم انہیں اپنا لیڈر مان لیتے ہیں. میں شاید اگر کہوں بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن ان پارٹیوں میں ملت کے نمائندگان نہیں ہیں. یہ پارٹیوں کے نمائندگان ہیں جنہیں ملت پہ تھوپ دیا گیا ہے. اور یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، لگ بھگ تمام سیاسی پارٹیوں کا یہی کھیل رہا ہے. یہ صرف بی جے پی کو گالی مت دیجیے کہ وہ لوگ جو ان کے چہرے نظر آتے ہیں، مسلمان نما جو نام نظر آتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں ایسے ویسے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے دس ریٹ. یہ صرف بی جے پی کا معاملہ نہیں ہے، یہ کھیل برسوں سے جاری ہے. اور ہر پولیٹیکل پارٹی میں لگ بھگ یہی صورتحال ہے. اور یہ ذمہ داری بہرحال کمیونٹی کی طرف لوٹتی ہے. کمیونٹی کو اپنا لیڈر بنانا چاہیے. جب تک یہ شعور ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، اور کمیونٹی لیڈر بنانے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ علیحدہ سیاسی پارٹی بنائیے، ہے نا، یہ ایک نادانی دوسری ہونے لگ جاتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جو بندہ بھی ہمارا ہو وہ ہمارا بھی ہو. مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہمارا ہوتا نہیں ہے. جس دن وہ ہمارا بھی ہو نا تو یہ بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. نمائندہ ہمارا ہو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہو، وہ ہمارا بھی نمائندہ ہو. اس کی محنت کمیونٹی کو کرنا چاہیے. یہ محنت ہم نہیں کر پائے ہیں. پولیٹیکل ایکٹیویزم ہم نے آج تک سمجھا ہی نہیں ہے. جن کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں وہ ہمارے لیڈر ہو جاتے ہیں. جن کو پولیٹیکل کوئی پارٹی اٹھا کر کے لاتی ہے، تھوپ دیتی ہے، وہ ہمارے لیڈر ہو جاتے ہیں. تو پولیٹیکل ایکٹیویزم جو ہوتا ہے، سیاست جو باضابطہ گراس روٹ سے کی جاتی ہے، اور اس میں جس طرح کا صبر و استقلال، تحمل آتا ہے، قوت آتی ہے، وہ ہم نے کبھی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. جیل جانے سے ڈرتے ہیں آپ. کسی بھی معاملے میں ایک دھمکی آتی ہے، حالت ہماری خراب ہو جاتی ہے. ہم لوگ جے این یو میں ہوتے تھے، لیفٹ کی آر ایس ایس بھی، بی جے پی والے بھی مانتے تھے کہ دو پارٹیاں ایسی ہیں جو آئیڈیولوجی کی سیاست کرتی ہیں. اس لیے سمجھ لیجئے بی جے پی کو آپ ہلکے میں مت لیجئے. بی جے پی کی جو سیاست ہے وہ نظریاتی سیاست ہے. آر ایس ایس کے نظریے پہ کام کرتی ہے بی جے پی. لیفٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ لیفٹ نظریاتی طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا اپنا ایک ویژن ہے، ایک نظریہ ہے. ہم نے بطور نظریے کو، سیاست کو ایک نظریے کے طور پہ، ایک عقیدے کے طور پہ اس طرح سے کبھی انکارپوریٹ کیا ہی نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ جہاں جہاں جس کو جو مفاد نظر آتا ہے اس سے جڑ جاتا ہے، ہلہ ہنگامہ ہوتا رہتا ہے. جب اس طرح کے بڑے بڑے معاملات آتے ہیں، جب ایز اے ہول پوری ملت سوالیہ نشان کے دائرے میں آتی ہے، مسائل جب گھیرتے ہیں، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نمائندہ کون ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی کبھی محمد ادیب صاحب جیسے لوگوں کو سنیے، آپ رونے لگ جائیں گے ان کی باتوں کو سن کر کے. بیچارے کتنے پریشان ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کو پوچھتا کون ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت ملت کے اپنے کمیونٹی لیڈر پیدا کرنے میں ناکام ہیں. جب تک آپ کے اپنے نمائندگان نہیں ہوں گے، اور وہ نمائندگان لازمی طور پہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہونے چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہندوستان کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں علیحدہ سیاست کا انداز ہے وہ بہت عقل مندانہ، دانشورانہ رویہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان پارٹیوں میں آپ کے نمائندے ہوں. آپ کے نمائندے جب نہیں ہیں، اب سوچئے نا بھائی، اگر آپ کے نمائندے ہوتے تو ابھی سب لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ اس صورتحال سے، وقف کی ان ترمیمات سے جو اب قانون بن کر کے آئی ہیں، ان ترمیمات سے ملت ناخوش ہے. ابھی تک ہمارے جو نمائندگان ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز میں، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ملت خوش ہے کہ ناخوش ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو تھوڑی سی سمجھداری سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جو کنسرنس رہے ہیں یہ بڑے گمبھیر کنسرنس ہیں، ایسے ہی نہیں ہے. کسی نے کسی کو گمراہ نہیں کیا ہے. ہم جیسے لوگ جوش میں نہیں ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں، معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر نہیں سمجھ رہے ہیں اور آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں، ظاہر ہے آپ اگر اس پروسیس کا حصہ ہیں، آپ وہاں ہیں اور ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ اگر زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ بہتر طریقے سے سمجھائیے، ملت کو بتائیے. آپ منہ کیوں چھڑا رہے ہیں؟ کیوں بھاگنا چاہتے ہیں؟ سوالات لینے سے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اس طرح سے سامنے آئیے، چیزوں کو کلیئر کیجئے اور ملت کو صحیح طریقے سے صحیح رہنمائی دیجیے. واقعتاً اگر گمراہ کیا گیا تو کھل کر کے بتا دیجیے، سمجھ میں آ جائے گا. ایک بات اور اس موقع سے کہنی چاہیے کہ کوئی بھی قانون آوے
या कोई भी सूरत हाल पैदा हो तो वो कानून या वो सूरत हाल आखिरी सूरत हाल नहीं होती है। मिल्लतों की ज़िंदगी में इस तरह के लम्हात आते हैं जब मेहनत की ज़रूरत होती है, सब्र इस्तिक़लाल की ज़रूरत होती है, कुर्बानी देने की ज़रूरत होती है, और फिर अच्छे अय्याम भी अल्लाह पाक लाते हैं। हमें उम्मीद रखनी चाहिए, कोशिश पे अपना भरोसा जमा कर रखना चाहिए। मिल्लत की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, अगर वो हमें आवाज़ दे रही हैं तो उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, आवाज़ को मजबूत करना चाहिए, पैगाम को दूर तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। जिस किस्म के क्लाउड्स जो है ना, एक अनसर्टेनिटी के क्लाउड्स बज़ाब्ता वो बादल लाने की कोशिश की जाती है, चीज़ों को धूमिल करने की कोशिश की जाती है कि कन्फ्यूज़न पैदा हो जाए। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम चीज़ों को खुल करके तरीक़े से, बेहतर तरीके से लोगों तक ले कर के भी जाएँ। इस तरह के मामलात में मिल्लत अगर नाखानदा रह जाए, मिल्लत को नहीं पता हो, बड़ी अक्सरियत है जो जानती ही नहीं है कि ये मामला है क्या, तो ये मिल्लत की नाकामी है, पढ़े लिखे लोगों की नाकामी है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को समझावें, लोगों तक ले करके जावें कि हाँ ये मामला है क्या, इसको किस तरह से किया गया, क्या होना चाहिए था, इसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है, और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये करना चाहिए। अगर इस पूरे मामले में कहीं कोई कुर्बानी की नौबत आती है तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मिली ज़िंदगी में है ना, हम में से ज़्यादातर लोग क़यादत भी चाहते हैं, और क़यादत के रास्ते में आने वाली जो दुश्वारियाँ हैं उन्हें कबूल करने के लिए तैयार भी नहीं होते, तो फिर कैसे होगा भाई। तर्जुन नजात वलम तस्लुक मसाले का इन्ना सफ़ीनत ला तजरी अलल युबसी। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए तो ज़ाहिर है जो रास्ते हैं वो रास्ते अपनाने पड़ेंगे। तो अभी जो मिल्लत की नुमाइंदा तंजीमों ने जो गुजारिश की है वो गुजारिश ज़हन में रखें, हम साथ रहें, मिल्लत एकजुट हो, साथ रहे, समझे चीज़ों को और साथ दे, आगे बढ़े। जोश में मत आइए, नाजेबा अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, कभी भी जोश में आकर के ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ जाती हों, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो आम अखलाकियात के ख़िलाफ़ हो। ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए हमें इस बात का खुसूसी तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि हम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये अल्फाज आम अखलाक के मुताबिक हैं या भी नहीं हैं। और ये देखिए, जिस वक्त हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो हम सिर्फ अपनी नुमाइंदगी नहीं करते, कभी कभी हम पूरी मिल्लत के नुमाइंदा हो जाते हैं। इसलिए अल्फाज के चुनाव के मामले में भी इंसान को समझदार होना चाहिए। हम बहुत नरमी के साथ भी, हम तहज़ीब को बरतते हुए भी अपने इख्तिलाफ का मजबूत इजहार कर सकते हैं। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अक्सरियत को, ख़ास तौर से हमारे नौजवान दोस्तों को ये सीखने की बहुत ज़रूरत है। हल्ला करने से, हंगामा करने से, गाली देने से मसले का हल नहीं निकलता, और इससे हम अपनी भड़ास निकालते हैं, अपनी कमज़ोरी का इजहार करते हैं। कमज़ोर लोग गाली बकते हैं, अक्लमंद लोग, समझदार लोग, ज़िल्म लोग अच्छी तरह डिबेट करते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से पेश करते हैं, और ये हमें सीखना होगा। और जो लोग भी इस काबिल हैं, अल्लाह ताला ने जिनको भी थोड़ी बहुत सलाहियत दी है, उनको ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए कि वो सलीके से इन मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, लोगों को समझाने की, बताने की कोशिश करें। तो मैं समअप करूं अगर, तो ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं मुख्तलिफ पार्टियों में, उन्होंने शायद अपना किरदार अदा नहीं किया। मिल्लत की जो लीडरशिप है उसको कम्युनिकेशन के मामले में किसी किस्म के गैप का शिकार नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, गुमराह हमें नहीं किया गया है, लेकिन हमारी जो भारी अक्सरियत है हमारे हिंदू बिरादरान की, हमारा एहसास ये है कि उनको तो गुमराह किया गया है, मिसलीड किया गया है। ऐसे में मिल्लत की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके पास मीडिया सेल हो जो चीज़ों को सही तरीके से पेश भी कर सके। क्यों, कोई मतलब जिस तरह से आप एक प्रिंट पेश कर देते हैं, आप कोई वीडियो अच्छी क्यों नहीं बना सकते हैं? आपको वीडियो बना करके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे उसको आम करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हुआ है। बिरादरान वतन से आपका कोई लेना देना नहीं है, इस मामले में आपकी कोई दुश्मनी उनसे नहीं है, आप तो उनके साथ मिलजुल कर मोहब्बत प्यार से रहना चाहते हैं। आपके साथ क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर के आप किसी इनकलाब की बात कर रहे हैं, आप किसी एहतजाज की बात कर रहे हैं, उसको आप सलीके से, आज के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, आप अपना मीडिया सेल बना सकते हैं, सलीके से चीज़ों को पेश कर सकते हैं, एक एक घर तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके लोगों को भी ये बातें उसी तरह मालूम होनी चाहिए जिस तरह आप समझ रहे हैं। ये वाला काम कब होगा, ये क्यों नहीं होता, हम करने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये करना चाहिए। आपके अपने लोगों तक भी बातें पूरी तरह पहुंचनी चाहिए, और पहुंचाने के जो रास्ते हैं उन रास्तों पे अमल करना चाहिए। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं, उनको हम क्यों नहीं उनसे गुजारिश कर सकते कि ये वीडियो है, ज़रा सा आप इसको चला दीजिए। जो लोग भी इस तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, हम उन तक क्यों नहीं अप्रोच कर सकते हैं और किन चीज़ों को पेश कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं।
اگر یہ تمام طریقے اختیار کیے جائیں اور کیے جانے چاہیے، ہم کیوں بھاگنا چاہتے ہیں؟ جس طرح ہم کوئی ایک اعلان نکالتے ہیں، کوئی پرنٹ ورژن دیتے ہیں، اسی طرح کیا آج کے زمانے میں ویڈیو نہیں بنا سکتے؟ ہمارے پاس افراد کی کمی ہے، ہمارے پاس الحمدللہ لیاقتیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے، تھوڑا میکانزم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم بہتر طریقے سے اپنے جو موقف، ہمارا جو اسٹینڈ ہے، اس اسٹینڈ کو سلیقے سے لوگوں تک لے کر کے جانا، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ یہ شاید ہم نہیں کر پاتے۔ بہت ساری چیزیں جو رہ جاتی ہیں، جو نقصان ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک جو رائے عامہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے، اس رائے عامہ کے خلاف دوسری رائے عامہ بنانے کی ہماری طرف سے جو کوشش ہونی چاہیے وہ ہو ہی نہیں پاتی، اور نتیجہ وہ ہے جو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں۔ ہماری بھاری اکثریت ہندو بھائیوں کو جس طرح سے سمجھا دیا جاتا ہے، ظاہر ہے بھائی بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈران ایک بات بولتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، کہا جائے کہ مطلب یہ ان کا تو ષڈینتر یہ تھا، یہ تو یہ کھیل کھیل رہے تھے کہ پورے ملک پہ قبضہ کر لیں وقف کے نام پہ۔ اب بڑے بڑے لیڈران اگر یہ بات کہہ رہے ہوں تو کسی کے مان لینے میں، عام طور پہ جو لوگ ان پہ وشواس کرتے ہیں وہ کہے نہیں مان لیں گے۔ لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے کیا اچھا راستہ اپنایا؟ آپ نے اپنا ورژن دینے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے آپ نے کیا کوشش کی؟ تو یہ والی کوشش کرنا بھی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کو بھی ایک موقع سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھنے سے بہتر ہوتی ہیں۔ ایک ایسی ملت جس میں الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور جو ظاہر ہے کہ وہ آزادی سے کم 1 صدی پہلے سے 1857 بلکہ اس کے پہلے سے ہم لگاتار آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہم نے آزمائشیں دیکھی ہوئی ہیں، ہم نے حالات دیکھے ہوئے ہیں۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں کوئی احتجاج کریں گے تو ہم جلیانوالہ باغ والا منظر دکھا دیں گے آپ کو۔ اس سے خطرناک مناظر ہم نے دیکھے ہیں، اور ہم اگر ڈرنے والے لوگ ہوتے تو آج جی نہیں رہے ہوتے۔ ہم نے بہت سارے مناظر دیکھے ہیں، لاکھوں علماء نے ہمارے شہادت دی ہیں، ان کی جانیں گئی ہیں، اور ہماری جو تاریخ ہے وہ جذبہ حریت سے معمور تاریخ ہے۔ ہماری جو تاریخ ہے، پوری تاریخ ہندوستان کے چپے چپے پہ ہمارے خون کے دھبے ہیں۔ ہم اگر نہیں ہوتے تو یہ ملک آزاد نہیں ہوتا، اور اس سچائی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ہم ڈرنے والے، گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں انشاءاللہ، اور نہیں حالات ایسے ہیں کہ پہلی مرتبہ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ حالات بہت سارے آئے، ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ اس وقت کے بھی جو دانشوران تھے ملت کے، بہت مفکرین، وہ بیچارے گھبرا جاتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک نئی روشنی، ایک نئی امنگ، ایک نئی امید پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ پہ ایک بھروسہ بھی رکھنا ہے، اور ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ گر کر کے اٹھنا سیکھا ہے، قدم آگے بڑھائے ہیں۔ ہم آج بھی انشاءاللہ ڈرنے والے، گھبرانے والے نہیں ہیں، یا رونے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہ ناجائز جوش میں آنے سے، گالی گلوچ کرنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری قوت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ابھی بڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ لڑائی استغفر اللہ، یعنی گالی گلوچ والی جو روایت ہے وہ اچھی روایت نہیں ہے، ناجائز قسم کا جو جوش ہے وہ اچھی روایت نہیں ہے۔ ملت اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے۔ ابھی ہماری جو قیادت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم سمجھداری کے ساتھ، جوش کو اپنے قابو میں رکھتے ہوئے ہم لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہوں، اس پورے معاملے کو لے کر کے آگے بڑھیں، ساتھ کھڑے رہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اچھی راہ نکالنے پہ قادر ہے نا، اور کوشش کرنا ہی اصل ذمہ داری ہے۔ کوشش جب تک آپ کرتے رہتے ہیں سلیقے سے تو نتائج رونما ہوتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہ رہے ہوں ویسے رونما ہوں، لیکن کسی نہ کسی اچھی شکل میں نتائج انشاءاللہ رونما ہو سکتے ہیں۔ میرا احساس یہ بہت کلیئر ہے کہ ہمیں اپنے نمائندگان سے بھی سوالات ٹھیک سے کرنے چاہیے۔ اس سلسلے میں انڈیویجول لیول پہ، انفرادی سطح پہ ہم جو ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں، بغیر ناجائز جوش میں آئے ہوئے، بغیر الفاظ غلط استعمال کیے ہوئے، ہمیں جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس طرح کے ایشوز کو صحیح تناظر میں سمجھ سکیں اور صحیح راستے پہ چلتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔